औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई जे? किन्ने चलाई है? किदे हुक्म नाल चली है ते क्यों चली है दसना पैना। ते तगड़े हो जाओ दसन वास्ते। जिम्मेदारान तुहाडे कोल पुछ के रहना। जिन जान पाकिस्तान जी, अज मैं एक होर बब्बर शेर बदमाश जिहदा नाम रियाज गुज्जर है, जिन्हें पाकिस्तान दे विच गुजरां दी इज्जत करवाई। ऐसा बदमाश, यकीन जानो जिंद जान पाकिस्तान जी। उस तो पहले गुजरां दी वैल्यू नहीं सीगी लाहौर शहर च। मैं क्योंकि मैनू पता है, क्योंकि ना ही एक जग्गा गुज्जर साहब है सन, उन्होंने टैक्स टुक्स लिता उतों बकर मंडियों, तो अपनी गली च हूटर ला के ते घूमते रहते सन। जो मफरूरी का दौर भी होंदा सी ते उन्होंने गड्डी रखी सी ते बड़े है बब्बर शेर सन, कोई ये शक नहीं। लेकिन यह है कि उन्होंने तो रियाज गुजर च फर्क की सी कि रियाज भलवान ने सारी जिंदगी ना जुआ कराया, ना किसी को टैक्स लिते ने, ना वो बब्बर शेर आदमी। इन्होंने टैक्स लैके जग्गा टैक्स अज तक मशहूर है, तुहानू पता जोड़ा भी कोई लैंदा जग्गा टैक्स लिहाजा गलत काम से। इस करके जग्गा गुज्जर साहब बाद ने पहले बब्बर शेर रियाज गुज्जर वो बब्बर शेर होया कि जिन्हें जिंदगी च ना जुआ कराया, ना शराब बेची, ना कोई एहो जे काम किए ने कि जिदे नाल कब्जे कुब्जे ये वो, ना गैरत च जिंदगी गुजारी, बदमाशी च। तो अल्लाह ताला ने फिर उन्होंने नंग पड़दे भी रखे ने, उन्होंने किसी कहने की लोड़ नहीं पई, आपे ही उन्होंने सारा सिलसिला चलता रहे। एक टाइम के उत्ते रियाज भलवान जिथों बदमाश बने मैं वो तुहानू दसने की वकूआ होया ते रियाज भलवान का ना शुरू होया। ग्वाल मंडी एक ऐसा इलाका होया कि जिदे च बेपनाह बदमाश, कोई शक नहीं। तीफा भट्ट, एक तीफी भट्ट है ना, या तीफा भट्ट, शैयो भलवान, आमने सामने नादर दादू, आमने सामने बड़े इन्हों के नाँ होए। उस तो बाद फिर यह पौध शुरू हुई जिदे च रियाज गुज्जर, मुला मुजफ्फर, गोगा शेर जोड़ा कि रियाज भलवान का मुखालफ सी, उन्हें रियाज भलवान के भरा भी कतल किया सी। एक होर भी रियाज भलवान के यानी कि मासी के पुत्र नाल उन्होंने भी जख्मी किया सी। उस तो बाद रियाज भलवान ने फिर बदला भी खूब लिया, गोगे नूं मरवाया। तो जिन जान पाकिस्तान जी, रियाज भलवान च की खूबियां सन वो तुहानू मैं उहदियां खूबियां दसन लगा। बदमाश तो है सी, ये कोई शक नहीं, लेकिन वो बदमाश नहीं सीगा जिहदे च किसी महल्लेदार नूं, हुण गोगी भट्ट बदमाश होया, कोई महल्लेदार उहदे कोलों तंग नहीं होया, ना उन्हें जुए कराए ने, ना उन्होंने। लेकिन इन्हां दे होर स्टाइल ने बदमाशी दे, रियाज भलवान का होर स्टाइल से, क्योंकि उसले बदमाशी कुछ होर सी जिसले रियाज भलवान बदमाश सी। रियाज भलवान ने ग्वाल मंडी का एक बदमाश सी जूनी गुज्जर, यूनस गुज्जर, वो भी उन्होंने फिल्मां बनाई, वो उस वेले उन्होंने बड़े नां सन। जूनी गुज्जर फैमिली पूरे बदमाश सन। वो रियाज भलवान की उन्होंने लड़ाई हुई तो रियाज भलवान ने एक चपेड़ मारी है जूनी गुज्जर, उतों रियाज भलवान का नाम शुरू होया। तो रियाज भलवान एक बब्बर शेर बदमाश बने। फिर वो बब्बर शेर बदमाश की बने कि उन्होंने भलवान होरां दे सामने, भलवान होरी बैठे ने ना, तो मैं कहना मैं महल्ले दियां औरतां की आ जा रही ने, तो की भलवान की वजह तो पूरे महल्ले च, पूरे इलाके दे विच यंग लड़के होंदे ने ना महल्ले दियां गलियां च खलोते, असीं आप भी खलोंदे रहे एक टाइम के उत्ते। साडी गली च स्कूल हैगा सी, तो आके सगों बाहर दे मुंडे आके साडा शैल्टर लैंदे सन उत्थे, ते सानू समझ नहीं सीगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो समझ आई है तो सानू शर्म आई सी कि यार असीं की हरकतां करते रहे। तो लिहाजा रियाज भलवान बैठा है तो ईमान नाल औरतां आ जा रही ने, वो गली की सी, वो काफ़ी सारा पेंडा जिहड़ा ना मुकांदी सी जिथों रियाज भलवान कोलों लंघ के जाते सन। हुण तो खैर रस्ता बंद हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी जगह सी, उन्होंने बंद बुंद कर ली पप्पू भलवान ने, और बाकी जिन्हों की भी कोई प्रॉपर्टी उत्थे लगती है।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਰਿਆਜ਼ ਭਲਵਾਨ ਚ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਆਜ਼ ਭਲਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਰਿੱਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ AC ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਲਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਾ ਫਰਿੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ AC, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਆਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 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 ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ, ਐ ਹੁਣ ਭਲਵਾਨੀ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੜੀ ਤਕਰਾਰ ਨਾਲ। ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ 25,000 ਕਿ 30,000 ਜੋ ਉਸ ਰੇਟ ਸੀ, ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਪੈਸੇ ਜੋ ਮੰਗ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੁਣ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਆਣਾ। ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫਤ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੁਫਤ AC ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਆਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਸੂੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਖੂਬੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਾਂ ਭਲਵਾਨ ਜੂਏ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਦਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਗੋਗੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਗੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੋਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਆਜ਼ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰੀ, ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਰਿਆਜ਼ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਰਸ਼ਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਸਾਂ ਯੂਨਸ ਮਲਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਮਲਕ ਸ਼ੌਕਤ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਲਕ ਬਿੱਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਯੂਨਸ ਮਲਕ ਮਸਰੂਫ ਸੀ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰੀ ਉਧਰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਲਕ ਸ਼ੌਕਤ ਇਫਤਖਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਮਰਾ ਸੀ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ। ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਨੈਸ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਦਮਾਸ਼, ਐਸਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਾਵਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੁੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ, ਖੱਚਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਉਧਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ, ਉਧਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਖੋ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਨਾ, ਚਵਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁੱਚਲ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ, ਇਹ ਚਵਲ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਓਏ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਟਿੰਡੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ?
ਮਰੀਮ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਵਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी।